All of you, welcome to this video. This video covers appointment and disqualification of directors. In our last video, first part of this management of companies, we discussed who is a director and what is meant by board of directors and what is about corporate governance and board of directors. These things that we already discussed. And you know who is a director? Director definition which is given in the Companies Act 2013. Everything that we already covered. And in this video, we are discussing what is the manner of appointment of directors in a company and who is a women director, number of directors which can be appointed by a public or a private company or a one-person company, who is a resident director, and what are the disqualifications of directors. These are the topics that we are covering today. Okay, now we can see that appointment of directors which is given in section 149 of the Companies Act 2013 means section 149 to section 172 of the act covers about appointment of directors, or chapter 11 of the Companies Act discusses about the appointment of directors. And we can see that there are several types of companies. Public company, private company, one-person company, different types of government company, different companies are there, different forms of companies are there. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ different types of directors are also there. One thing is there, only individuals can be appointed as director in a company. And for appointing a person, an individual as a director in a company, that individual should obtain a director identification number. Okay, individuals can only be appointed as director and they should obtain a director identification number. എന്താണ് ആ നമ്പർ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ മൈനർ കനോട്ട് ബി എ ഡയറക്ടർ ഇൻ എ കമ്പനി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ineligibility to obtain the director identification number. Okay, so these are the things that we covered now. Section 149 of the Companies Act 2013 provides for the composition of the board of directors of a company, and every public company must have at least 3 directors and every private company must have at least 2 directors. Minimum number of directors in case of a public company is 3 and in case of a private company it is 2, and for a one-person company that is 1. The maximum number of directors is 15 and more directors can be appointed by the company by passing a resolution. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ 3 ആണ്, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി 2 ആണ്, വൺ-പേഴ്സൺ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. വൺ-പേഴ്സൺ കമ്പനി 1, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി 2 ആൻഡ് ഫോർ എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് 3. 1, 2, 3, റൈറ്റ്. And this appointment of directors which is discussed in section 149 of the Companies Act 2013, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് കലക്റ്റീവ്ലി വി കോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ 149 ആണ്. ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് അപ് ടു സെക്ഷൻ 172 or chapter 11 of the Companies Act. There are different chapters, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ചാപ്റ്റർ 11 discusses about the appointment of directors. ചാപ്റ്റർ 11 of the Companies Act, റൈറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കമ്പനി വുമൻ ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എവറി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആൻഡ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി, പബ്ലിക് കമ്പനി വിത്ത് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ₹100 crore or more or a turnover of ₹300 crore or more are required to appoint at least 1 woman director on the board of directors. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂലി സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, ന്യൂലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ that should be appointed within a period of 6 months from the date of its incorporation, and any vacancy of
a woman director shall be punctually filled up by the concerned board at the earliest. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയൻസ്, നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് പണിഷബിൾ. ദ ഓഫീസർ കൺസേൺ വിൽ ബി പണിഷബിൾ വിത്ത് എ ഫൈൻ അപ് ടു ₹50,000 ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് അപ് ടു ₹1 lakh. അപ്പോൾ women can be appointed as independent director or a nominee director or a whole-time director. That is immaterial. But if the paid up share capital is 100 crore or if the turnover is 300 crore, turnover എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 100 crore എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 100 crore ആണെങ്കിൽ, അതേപോലെ ടേൺ ഓവർ 300 crore അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി, public company should have at least one woman as director in their board of directors, in their company board, right? അപ്പോൾ അതാണ് വുമൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കേസ്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് പറയാനുള്ളത്. എവറി കമ്പനി ഷാൽ ഹാവ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ദെയർ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ആരാണ് റെസിഡൻറ്റ്? നമ്മളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? That is an individual who has stayed in India for a total period of 182 days or more in the previous calendar year. previous calendar yearൽ 182 days സ്റ്റേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുക. സോ ദർ ഷുഡ് ബി വൺ റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ദി കമ്പനി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാരായിരിക്കണം? റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവണം. ഇനി എന്താണ് നോമിനി ഡയറക്ടർ, അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടറൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇനി ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടർ. സെക്ഷൻ 164 പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടർ. ആരൊക്കെയാണ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ പാടില്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ഫോർ ബിക്കമിങ് ഡയറക്ടർ ഇൻ എ കമ്പനി. മീൻസ് ഫോളോയിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു ബി എ ഡയറക്ടർ ഇൻ എ കമ്പനി. ആദ്യത്തത് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ്. അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളെന്താവില്ല? കനോട്ട് ബി എ ഡയറക്ടർ ഇൻ എ കമ്പനി. അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ്. ഇൻസോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഹൂസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ മോർ ദാൻ ഹൂസ് അസറ്റ്സ്. ഒരാളുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ, അതേപോലെ അസറ്റ്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള അസറ്റ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ ആളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇൻസോൾവെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് കോർട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇയാളെ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ലോട്ട്സ് ഓഫ് കേസസ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത കേസസൊക്കെ അറിയുണ്ടാകും. അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ബാങ്ക്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനാണ്. അയാളുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്, ഡെറ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ള അസറ്റ്സ് കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഹു ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ്, നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളെന്താണ്? ഹു ഫയൽഡ് എ ബാങ്ക്രപ്സി പെറ്റീഷൻ ടു ദി കോർട്ട്. ബാങ്ക്രപ്സി പെറ്റീഷൻ, അതായത് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൂസ് ഡെറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ബീയിങ് അസസ്ഡ് ബൈ ദി കോർട്ട്. കോർട്ട് അസസ് ചെയ്ത് ഈ ആളുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്, അസറ്റ്സ് കുറവാണ്, ലൈബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്, ഡെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ള അസറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ടൈം, അത് കോർട്ട് അസസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയാം. തേർഡ് വൺ, എ പേഴ്സൺ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ടു ബി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പെൻഡിങ്. No need of further explanation. A person who has been imprisoned for more than 6 months and 5 years have not elapsed. ഒരാളിനെ 6 months കൂടുതൽ ജയിലിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 years ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, കോർട്ട് ഓർ ട്രിബ്യൂണൽ ഡിസ്ക്വാളിഫൈങ് സച്ച് പേഴ്സൺ. ഇഫ് ദ കോർട്ട് ഓർ ട്രിബ്യൂണൽ ഡിസ്ക്വാളിഫൈങ് എ പേഴ്സൺ ആസ് disqualified person for becoming director, then that person is also not eligible to be a director in a company. A person who has not paid any call on share and 6 months have elapsed.
Seventh one, convicted in an offence of related party transaction in preceding 5 years. റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആളിനും എന്ത് പറ്റില്ല, ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ അലോട്ടഡ് വിത്ത് ഡയറക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ. So these are the individuals or persons who are disqualified from becoming disqualified. They cannot be a director in a company. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? ഡയറക്ടർ മീൻസ് എ ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ദി ബോർഡ് ഓഫ് എ കമ്പനി. അതിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫോർ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ കളക്റ്റീവ്ലി അങ്ങനെ കമ്പനീനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 149 ഓർ ചാപ്റ്റർ 11 ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട്. ഓക്കെ, മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 1 for 1 person, 2 for private and 3 for a public company. Maximum is 15 which can be increased by passing a resolution. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ.